Hello. Today we are going to discuss about sales organization. So actually we are reading regarding the sales management. So here the topic number 8, that is the sales organization. First we have to know the sales organization, then we discuss about the objectives of sales organization. So sales organization is a structured entity which executes sales plan. That means we know that uh, sales organization is a business entity which execute the sales plan. So it includes uh, the staff of people who play the roles, duties, and rights and responsibility of sales responsibility regarding the sales activities in order to execute the sales function. Now, the objectives of sales organization. Here, the objectives of sales organization. First objective is to define the line of authority. So, the first objectives, that means প্রথম উদ্দেশ্য sales organization to define the line of authority. So, on line of authority, that means who is responsible or who is head, who is supervisor, who is manager, who is staff. First things is to define the line of authority regarding the sales activities or sales organization. First, to ensure that all necessary activities are assigned and performed. That means to ensure that all necessary activities, which activities are necessary to conduct the sales activities or sales function, that activities must ensure first and assigned and performed. So the activities or responsibility, after defining the activities and responsibility, that responsibility are assigned to the specific people or staff, and that must be performed. Then another objectives of sales organization is to establish effective lines of communication. Of course, here is another objectives of sales organization. So sales organization and must establish a line, that means a smooth line of communication. That means the sales organization have to establish or develop a communication way or communication network or communication platform so that it can communicate with the relative and related person regarding the sales activities. The fourth objectives of sales organization is to delegate authority uh, to establish to delegate authority and fix the responsibility for the performance of all the activities. That means the সেলস অর্গানাইজেশন আরেকটা অবজেক্টিভস হলো যে অথরিটিকে ডেলিগেট করা এন্ড ফিক্স দ্য রেসপন্সিবিলিটি, এবং রেসপন্সিবিলিটি যেটা আছে যার যেটা রেসপন্সিবিলিটি ফিক্স করে দিতে হবে ফর দ্য পারফরমেন্স অফ অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস। সব ধরনের অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করার জন্য যার যে রেসপন্সিবিলিটি সেই রেসপন্সিবিলিটি ফিক্স আপ করতে হবে, অথরিটিকে ডেলিগেট করতে হবে। দেন টু প্রোভাইড ফর coordination in order to gain the benefits of synergetic efforts. That means to provide coordination in order to gain. That means, of course, there is a goal, there is objectives of sales organization, there is a goal or objectives of that organization. To fulfill the goal or objectives of sales organization, as well as to fulfill the goal or objectives of business organization, the sales organization must coordinate
with the other department or other people in order to gain the benefit as well as synergic to get the synergetic effects. The fifth objective of sales organization is to motivate the sales force to achieve greater organizational effectiveness. To motivate the sales force to achieve greater organizational effectiveness. Of course, it's the another objectives of sales organization that here the sales organization need to motivate and encourage the sales staff who are directly related with the selling activities or selling function in that regard to get the good output, to get the good effect, to get the good benefit from the work of that sales personnel. The sales organization need to be push them, need to encourage them, need to uh, encourage them to or need to motivate them so that the employee can give their full efforts to achieve the organizational goal. Now, the seventh objectives of sales organization is to provide insight into avenue of the advertisement. That means it's another objectives of sales evaluation. Here is the main motive of advertisement, and the sales evaluation need to give the internal or main information or main thought or main goal of their advertisement to the to their related employee who are related with the sales function. So that here is the another objectives of sales organization is to give the thought regarding the advertisement to the sales people. Then eight objectives of sales organization is to harmonize orders and directive for the smooth operation of sales organization. Harmonize order. That means if the salespeople get the order of say order of some product or service in that time, the sales organization need to harmonize the order and directive for the smooth operation of sales organization. So here is the you can say it's one kinds of objectives or one kinds of major tasks of sales organization. That means here the sales organization do the harmonize if it get the order, and it will direct for smooth operation of sales organization. And the last objectives of sales organization to economize the executive time by using the principles of management by exception okay. So here is the another objectives of sales organization is to save the time and save the expense. That means minimize the expense and save the time. Here is the most important matter, most important factor that must be maintained by the sales organization regarding the by or using or by for following the principles of management by principles of management. So here is the here is all about the objectives of sales organization. Now we will discuss the next topic, that is the steps of developing sales organization. Sorry, steps of developing sorry steps of developing sales organization. So how an organization can develop, or how an organization can create it. So here is some step to develop a sales organization. So first step is to develop the sales organization is to defining the objectives. Of course, the as we are going to know about the steps of developing the sales organization. So the first step as it is the defining the objective. So what's the objectives? Here is the objective regarding the sales department or sales activities. That means first the organization or high level authority who are going to develop a sales organization must consider that what's the main objectives or motive for their sale. If their motive is to the long term, if their motive is to
said that directive for selling executive put sales report following could be objectives acha sales. If their motive is to sales, a continued flow of sales volume and sales revenue. If their objectives is to continue their sales flow or increase their sales volume, uh, then they set up their sales organization regarding this oil. And if their objectives is like that, to magnify the level of profit by not only out of the profitable sales but also by controlling department cost and expenditure, এটা another objectives হতে পারে। যদি এই প্রফিটটা গ্রো করা, অর্থাৎ প্রফিট বৃদ্ধি করা যদি আরেকটা অবজেক্টিভ হয়ে থাকে, এবং শুধুমাত্র প্রফিট বৃদ্ধি করা নয়, সেক্ষেত্রে যদি কস্ট বা এক্সপেন্ডিচার যেটা আছে সেটাও কন্ট্রোল করা যদি তাদের অবজেক্টিভস হয়, তাহলে এই রিগার্ডে এই সেলস অর্গানাইজেশনটাকে করা হবে। And the third objectives may be the growth, to develop, to have long-term growth in sales profit by being ahead of competitors. এটা যদি এক ধরনের অবজেক্টিভস, এটা যদি একটা অবজেক্টিভ হয়ে থাকে ওই কোম্পানি, যে টু হ্যাভ লং টার্ম গ্রোথ ইন সেলস, অর্থাৎ সেলস এর যে গ্রোথটা এটা লং টার্মই ভাবে তারা বাড়াতে চায়, এন্ড সেলস প্রফিট যেটা আছে সেটা লং টার্ম গ্রোথ তারা করতে চায়, প্রফিট করতে চায়, বাট লং টাইমে, বাই বিং ahead of competitors, যারা কম্পিটিটর আছে তাদের সে সামনে থেকে ইন দ্য লং রান বা লং টার্মে তারা তাদের যে সেলস প্রফিট আছে সেটাকে গ্রো করতে চায়। এটা যদি অবজেক্টিভস হয়, এই রিগার্ডে তারা কিন্তু এই সেলস অর্গানাইজেশনটা এস্টাবলিশ বা ডেভেলপ করবে। সো তা এই তিনটা সেলস এর উপর ভিত্তি করে সেলস ডিপার্টমেন্টটা এস্টাবলিশ হতে পারে ফার্স্ট স্টেপ, দেন প্রফিটের উপর ভিত্তি করে, এন্ড দেন গ্রোথের উপর ভিত্তি করে। সো একটার উপর ডিপেন্ড করে তৈরি হতে পারে, অথবা কম্বাইনলি দুইটা হতে পারে, অথবা তিনটা অবজেক্টিভস এর উপর ভিত্তি করেও সেলস ডিপার্টমেন্টটা এস্টাবলিশ হতে পারে। সো হিয়ার ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ, এন্ড গো টু দ্য সেকেন্ড স্টেপ, দ্যাট ইজ দ্য delineating with required activities. That means the second step to develop a sales organization is delineating the required activities. Here all required activities and their volume of performance should be estimated. অর্থাৎ যেহেতু আমরা সেলস অর্গানাইজেশন এস্টাবলিশ করতে যাচ্ছি, সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে হুইচ রেসপন্সিবিলিটি and which activities are required, which activities are related, and which activity must be performed by the proposed or by the new সেলস অর্গানাইজেশন। দিস অ্যাক্টিভিটিস মাস্ট বি ডিলিনেট, অর্থাৎ এই অ্যাক্টিভিটি গুলো আপনাকে এবং ভলিউম অফ পারফরমেন্স এই বিষয়গুলো কি করতে হবে, এস্টিমেট করতে হবে এবং ডিটারমাইন করতে হবে। এন্ড কি করতে হবে, রিলেশনশিপ টু দ্য বাজার, ইট রিকোয়ার্স অ্যানালাইসিস অফ দ্য সেলস ডিপার্টমেন্ট অবজেক্টিভস। অর্থাৎ সেলস ডিপার্টমেন্টে যে অবজেক্টিভস থাকে সেটা অ্যানালাইসিস করে তারপরে বের করতে হবে যে আসলে সেলস ডিপার্টমেন্টের সরি সেলস অর্গানাইজেশনের রিকোয়ার্ড অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি কি হতে পারে। এটা হলো দ্বিতীয় স্টেপ। 3 নম্বর স্টেপ হলো যে গ্রুপিং অ্যাক্টিভিটিস। 3 নম্বর হলো grouping activities. After identifying the required activities, they are allocated to different position. Activities are classified and grouped so that closely related tasks are assigned to same position. Grouping activities, the third step for developing the sales organization, grouping activities. So এই স্টেপে কি করতে হবে, যে আসলে আমরা অবজেক্টিভস নির্ধারণ করে হয়ে গেছে ফার্স্ট স্টেপে, সেকেন্ড স্টেপে রিকোয়ার্ড অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো সেগুলো আপনাদের অ্যানালাইসিস করে ডিটারমাইন করতে হবে। তারপরে 3 নম্বর স্টেপে এসে গ্রুপিং অ্যাক্টিভিটিস। আফটার আইডেন্টিফাইং দ্য রিকোয়ার্ড অ্যাক্টিভিটিস দে আর অ্যালোকেটেড টু দ্য ডিফারেন্ট পজিশন। অর্থাৎ আমরা ভলিউম অফ অ্যাক্টিভিটিস বা টাইপস অফ অ্যাক্টিভিটিস বা রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস আমরা আইডেন্টিফাই বা ডিটারমাইন করে ফেলছি, দেন আমরা যে রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস বা রিকোয়ারমেন্ট গুলা আমরা এটা ডিস্ট্রিবিউট বা অ্যালোকেট করে দিছি ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট পজিশনস অর ডিফারেন্ট পিপল রিলেটেড টু দ্য সেলস অর্গানাইজেশন। তারপর কি হবে, অ্যাক্টিভিটিস আর ক্লাসিফাইড, অ্যাক্টিভিটি ক্লাসিফাইড করতে হবে, গ্রুপ করতে হবে, অর্থাৎ সমজাতীয় বা একই ক্যাটাগরি যে অ্যাক্টিভিটি গুলা সেটা গ্রুপ আপ করে ওই একই ধরনের ক্যাটাগরি গুলা একটা ডিপার্টমেন্টে, আরেক ধরনের ক্যাটাগরি যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো সেটা আরেক ডিপার্টমেন্টে সেটাকে কি করতে হবে, আমাদের সেগুলো অ্যালোকেট করতে হবে। আচ্ছা, তারপরে এখন ইচ পজিশন শুড কন্টেইন এ সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ টাস্ক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, আচ্ছা যেটা বলছিলাম, ওকে, the activities of crucial importance should be assigned to the position of high up with the organization structure, and activities of lesser
ইম্পর্টেন্স টু দ্য লোয়ার। আচ্ছা, বেশি ইম্পর্টেন্টের যে বিষয়গুলো সেটা আগে আপনাকে সেগুলো অ্যাসাইন করতে হবে, তারপরে লেস ইম্পর্টেন্ট যে টাস্ক বা অ্যাক্টিভিটি সেটা পরে আপনাকে অ্যাসাইন করতে হবে। দেন দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ পার্সোনাল টু পজিশন, অর্থাৎ আপনার 4 নাম্বার স্টেজে এসে দেখেন বলছে যে নেক্সট স্টেপ ইজ টু সেলস অর্গানাইজেশন ইজ টু অ্যাসাইন পার্সোনেল টু দ্য পজিশন, অর্থাৎ এক্ষেত্রে আপনার কিছু লোক দরকার। এই যে আপনি গ্রুপ অফ অ্যাক্টিভিটি বললেন সেটা তো পার্সোনেল দ্বারা কমপ্লিট হতে হবে বা কন্ডাক্ট হতে হবে, পারফর্মড হতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে যদি দেখা গেলো যে সাফিসিয়েন্ট নাম্বার আপনার পার্সোনাল আপনার প্রতিষ্ঠানে নেই, সেক্ষেত্রে আপনার আপনার ডিপার্টমেন্টের জন্য অর্থাৎ সেলস অর্গানাইজেশনের জন্য নিয়োগ দেওয়া লাগতে পারে, রিক্রুট করা লাগতে পারে, হায়ার করা লাগতে পারে। হ্যাঁ, তো এখানে অথবা ইন্টারনাল রিক্রুটমেন্ট বা আউটার রিক্রুটমেন্ট এখানে করা যেতে পারে, করা লাগতে পারে। সো দ্য টপ ম্যানেজমেন্ট মাস্ট রিক্রুট স্পেশাল ইন্ডিভিজুয়াল টু ফিল দ্য পজিশন। এখানে স্পেশাল ইন্ডিভিজুয়াল বা যেটাকে বলতেছে পার্সোনাল, তাদেরকে কি করতে হবে, তাদেরকে রিক্রুট করতে হবে টু ফিল দ্য পজিশন, অর্থাৎ যে যে পজিশন আপনার দরকার সেই পজিশনের প্রেক্ষাপটে। তারপরে আসেন দ্য লাস্ট স্টেজ টু ডেভেলপ দ্য সেলস অর্গানাইজেশন ইজ টু প্রভিশন ফর কোঅর্ডিনেশন এন্ড কন্ট্রোল, অর্থাৎ আপনার সেলস অর্গানাইজেশনের কোঅর্ডিনেশন করার জন্য বা কন্ট্রোল করার জন্য কিছু প্রভিশন বা কিছু রুলস রেগুলেশন দরকার। সেই প্রভিশন গুলো আপনাকে রেডি করতে হবে বা ফিক্স আপ করতে হবে বা ক্রিয়েট করতে হবে। যেমন ধরেন যে ইফেক্টিভ মিনস অফ কোঅর্ডিনেশন এন্ড কন্ট্রোল মাস্ট বি প্রোভাইডেড ইন এ সাউন্ড অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার। আপনার একটা অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার অনুযায়ী আপনার প্রভিশনটা যদি থেকে থাকে সেই প্রভিশনটা ইউজ করবেন টু কোঅর্ডিনেট এন্ড কন্ট্রোল ইউর বিজনেস অর্গানাইজেশন। আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার সাউন্ড স্ট্রাকচার বা কিছু প্রভিশন ক্রিয়েট করতে হবে, যেটা কিনা আপনার যা প্রতিষ্ঠানে, দ্যাট মিনস আপনার এই সেলস অর্গানাইজেশন যারা ইন্ডিভিজুয়াল আছে তারাও মানে এটা অবি থাকবে পালন করার জন্য, বা তারা এই কোড অফ কন্ডাক্ট আর এই প্রভিশন অনুযায়ী তারা পরিচালিত হবে এবং কোঅর্ডিনেট করা এবং কন্ট্রোল করা হবে। So this is all about the development of sales organization. Now go to the next topic, that is function of sales organization. So functions of sales organization, মোটামুটি সেলস অর্গানাইজেশনের যে অবজেক্টিভস গুলো পড়লাম ওখান থেকে মোটামুটি বুঝে গেলাম যে কি কি ধরনের ফাংশন করা লাগে। বাট তারপরে বৃহৎ ব্যাখ্যা আকারে ওরা এখানে ফাংশন গুলা দিছে এবং প্রত্যেকটা ফাংশনের বিশ্লেষণ দেওয়া আছে এখানে। বাট আমি সামারি আকারে বলে যাব। প্ল্যানিং ফাংশন, তো এইটা সেলস অর্গানাইজেশন যেটা বললাম, সেলস অর্গানাইজেশনের ফাংশন গুলোর মধ্যে বড় একটা ফাংশন, যে আসলে সেলস অর্গানাইজেশন মূলত সেলস অ্যাক্টিভিটির সাথে সম্পৃক্ত। বাট প্ল্যান না করে তো আসলে কোনো কাজ হয় না বা কোনো সেলস অ্যাক্টিভিটিস কন্ডাক্ট করা যায় না স্মুথলি and effectively and efficiently. And so that planning function is the major function, you can say, or the almost most important function for the sales organization. Here we can see the setting sales objectives. অবশ্যই সেলস প্ল্যানিং ফাংশনের একটা প্রধান সাব পয়েন্ট বা বিষয়বস্তু হলো যে সেলস অবজেক্টিভস, অর্থাৎ আপনার অর্গানাইজেশনে যেহেতু আপনি সেলস ফাংশন বা সেলস রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে আপনার অর্গানাইজেশনটা সম্পৃক্ত, সেক্ষেত্রে আপনার সেলস যে অবজেক্টিভ সেটা আপনাকে আগে সেট সেট করতে হবে। আপনার অবজেক্টিভটা কি, আমরা যেটা বললাম, আপনি রেভিনিউ আর্ন করা, মানে প্রফিট করা, নাকি সেলস বৃদ্ধি করা, নাকি গ্রোথ করা। এই যে তিনটা আমরা দেখেছি, সেলস করা, প্রফিট করা না গ্রোথ করা। তো আসলে কোনটা আপনার অবজেক্টিভ, সেই অবজেক্টিভসটা আগে আপনাকে সেট করতে হবে। দেন ফর্মুলেশন অফ সেলস প্ল্যান। ওকে, আপনি অবজেক্টিভ সেট করে ফেললেন যে আপনি কি করবেন, সেলস ভলিউম বাড়াবেন। তো সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাকর্ডিং টু ইউর অবজেক্টিভস ইউ হ্যাভ টু ফর্মুলেট দ্য সেলস প্ল্যান। সো হাউ ইউ ক্যান sales your product so that you can increase your sales volume. So or if your objective is that to increase the profit, so you have to formulate the sales plan, how can you increase your profit through the sales. So according to your objectives you have to formulate the sales plan. Okay, then determining organizational structure. Of course, determining organizational structure means after formulating sales plan, then you have to determine the organizational structure, because you are the not another part of that organization, you are the part and parcel of organization. So sales manager set up the organizational structure for his department, and then he distribute responsibility to sales personnel and established authority relationship between them. He also coordinate the activities of other related department to achieve the organizational objectives. So here the main responsibility of the sales manager is to determine the organizational structure. That means he has to establish some rules, regulation, structure, so that he can distribute his responsibility within a format, and he can coordinate and he can communicate with the other department regarding
that structure. And here he also coordinate the activities of other related department to achieve the organization objective. So here is the third sub point of planning function. Then the sales forecasting is also the sub point of planning function. সেলস ফরকাস্টিং প্ল্যানিং ফাংশনের একটা অংশ বলতে পারেন। তো এক্ষেত্রে আপনাকে সেলস ফরকাস্ট করতে হবে যে আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার গুলোতে সেলস কিরকম ছিল এন্ড আপকামিং ইয়ারে আমাদের সেলসটা কিরকম হবে। এটা আসলে সেলস ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু তথ্য নিয়ে এই বিষয়গুলো অ্যানালাইসিস করে দেন ডিটারমাইন করা হয় বা ফরকাস্ট করা সম্ভব হয় যে আসলে সেলসটা কেমন হবে আমাদের আপকামিং ইয়ারে বা আপকামিং টেনিউরে, বা কি পরিমাণ আমাদের ভলিউমটা আমাদের সেলস করতে হবে। তো এই বিষয়টা এখানে ইনক্লুডেড। দেন সেলস বাজেটিং, অর্থাৎ সেলস করতে গেলে কিছু আপনার এক্সপেন্স বা কস্ট হয়, সেক্ষেত্রে আপনাকে বাজেট করতে হবে যে হোয়াট cost I have to be, or what types of expenditure I will have, what types of expenditure may be occurred for our sales activities. You have to first make a budget regarding this, and sales budget is prepared to forecast the sales revenue. Actually sales budget prepare করা হয় সেলসটা রেভিনিউ ফরকাস্ট করার জন্য, and sales expenditure within a টাইম অফ পিরিয়ড। অর্থাৎ এখানে সেলস বাজেটটা কিভাবে করা হয় যে সেলস রেভিনিউটা কত হবে সেটা জানার জন্য আসলে সেলস বাজেটটা করা হয়। এন্ড সেলস এক্সপেন্ডিচার, অর্থাৎ সেলস এক্সপেন্ডিচার, সেলস করতে যে এক্সপেন্ডিচার গুলো হয় সেটাও আসলে এই ফরকাস্ট করা হয়। তাহলে সেলস এক্সপেন্ডিচার কত হবে এবং সেলস রেভিনিউ কত হবে, এই দুটো জানার জন্য অ্যাকচুয়ালি সেলস বাজেটিং করা হয়ে থাকে। এন্ড প্ল্যানিং ফাংশনের লাস্ট যে সাব পয়েন্ট সেটা হলো সেলিং পলিসি। আচ্ছা, সেলিং আপনার বাজেট করে ফেললেন, এখন আসলে সেলিং পলিসি টু অ্যাট্রাক্ট এন্ড রিটেন দ্য কাস্টমার এন্ড টু রেন্ডার স্যাটিসফ্যাক্টরি সার্ভিস অফ দেম, সেলস পলিসি ইজ ইনভলভ। অর্থাৎ সেলস পলিসিটা কি বা সেলস রেগুলেশনটা ক্রিয়েট করা এই জন্য টু অ্যাট্রাক্ট এন্ড রিটেন দ্য কাস্টমার, আপনার কাস্টমার আছে তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য, রিটেন করার জন্য, এন্ড টু রেন্ডার স্যাটিসফ্যাক্টরি সার্ভিস, অর্থাৎ আপনি তাদেরকে স্যাটিসফ্যাক্ট মানে সার্ভিসটা স্যাটিসফ্যাক্ট, অর্থাৎ তারা যাতে আপনার সার্ভিস নিয়ে বা প্রোডাক্ট নিয়ে স্যাটিসফাইড হয়, এই জন্য আপনাকে কি করতে হবে, সেলস পলিসি তৈরি করতে হবে। The objectives of selling policy is to place the right types of good in the hands of customer at the right place, অর্থাৎ নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট নির্দিষ্ট কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং রাইট টাইমে পৌঁছে দেওয়া, এই তিনটা বিষয় হলো সেলস পলিসি তৈরি করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ রাইট পিপলের কাছে, দ্যাট মিনস রাইট কাস্টমার কাছে উই উইল সাপ্লাই অর we will place our right product to the right customer at the right time, at the right place. তো এই বিষয়গুলো আসলে সেলিং পলিসির মধ্যে ইনক্লুড করা হয়। তো কিভাবে আসলে রাইট পিপলের কাছে বা রাইট কাস্টমার কাছে আমরা রাইট টাইপস অফ গুডসটা দিতে পারবো এবং রাইট প্লেসে দিতে পারবো এট রাইট টাইম। অর্থাৎ চারটা বিষয় আমি বলছি এখানে, সরি, right types of goods or product, sorry, goods or service, then right types of customer, and then right place and right time. So a চারটা factor must be considered for creating the selling policy. And the second function of sales organization is administrative function. Okay, planning function পর এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশনের মধ্যে দেখেন রিক্রুটমেন্ট এন্ড সিলেকশন সেলসম্যান। সেক্ষেত্রে যদি ওই সেলস অর্গানাইজেশন চালাতে যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেলসম্যান বা সেলস পার্সোনালের দরকার হয়, সেক্ষেত্রে রিক্রুটমেন্ট বা সিলেকশনের কাজ করা লাগতে পারে এবং সেই কাজগুলো এই সেলস অর্গানাইজেশন করে থাকে। দেন ট্রেনিং এন্ড মোটিভেশন, অবশ্যই সেলস পিপলকে আপনি ইউটিলাইজ করে আপনার সেলসটা বাড়াতে চান বা সেলস অ্যাক্টিভিটি যেটা আপনি করতে চান, সো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ট্রেনিং ইউর সেলস পার্সোনাল and motivate them to get the good output from them, to get a good effort from them. And the third function of related to administrative function is assigning of duties. অবশ্যই আপনি after recruiting and training you have to assign your duties to the specific people. That means who are responsible for the specific or group of tasks. You have to given this specific tasks or group of tasks to that people. That means আপনি যার যে কাজটা তাকে সেই কাজটা বুঝিয়ে দেওয়া, অ্যাসাইন করে দেওয়া। দেন
ইকুইপিং সেলস পার্সোনেল, ইকুইপিং সেলস পার্সন, অর্থাৎ সেলস পার্সনের কিছু ইকুইপ দিতে হবে, অর্থাৎ কিছু টুলস বা কিছু কি বলে ইকুইপমেন্ট দিতে হবে, যে ইকুইপমেন্ট গুলো তারা নিয়ে এই সেলস অ্যাক্টিভিটিস গুলা কাজে তারা বা সেলস ফাংশনিং কাজে ব্যবহার করবে। যেমন এটা বলছি যে প্রোডাক্ট স্লোগান দিতে, ক্যাটালগ চার্ট হতে পারে। তারপরে হলো রিমুনারেটিং দ্য সেলস পার্সন, অর্থাৎ তাদেরকে সেলস পার্সন যারা তাদেরকে রিমুনারেটিং, অর্থাৎ তাদেরকে বেতন বা ভাতা বলি, সরি বেতন বলি, বা তাদের যে আহ, আমরা কি বলি তাদের রিমুনারেটিং অর্থ এখানে তাদেরকে সম্মানিত করা বা তাদের বেতন দেওয়া, এরকম বিষয়টা। তো remuneration must be sufficient to enable them to meet their minimum requirement, অর্থাৎ তাদের যে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটা যাতে ফুলফিল করে এবং তারা যাতে ডিসহার্টেড বা ডিসস্যাটিসফাইড না হয়। দেন সুপারভিশন এন্ড কন্ট্রোল সেলসম্যান, অবশ্যই আপনাকে যারা সেলসম্যান থাকবে বা সেলস পারসন হবে, এজ এ administrative function of sales organization, you have to supervise and control them to get the smooth output and smooth to make the sales activity smooth. You have to supervise as well as control the salesperson assessment. Then the executive function, এক্সিকিউটিভ ফাংশন ইনক্লুড সেলস প্রমোশন, অবশ্যই এখানে এক্সিকিউটিভ এবং সেলস প্রমোশন করতে হবে আপনাকে। সে উইদাউট সেলস প্রমোশন ইউ ক্যান নট সেল so much because the customer taste are changing, technology is changing, competition is going to be higher, and new product or new feature is coming in the market by your competitor, and so that you have to conduct the sales promotion activities to inform about your product or service towards the customer. And the next function of sales routine, to execute the sales order and of the customer to the customer satisfaction by the way from the, আচ্ছা এখানে হলো যে আপনাকে একটা সেলস রুটিন করতে হবে এবং অর্ডারটা ফুলফিল করার জন্য কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। Then the other function here includes the sales manager gain the knowledge about the economic condition of the customer through the sales force operating field. The helps the sales organization in deciding the pricing. আচ্ছা এখানে আর আদার ফাংশনের মধ্যে সেলস অর্গানাইজেশনের আরেকটা কাজ হলো যে সেলস যারা যাদের কাছে করা হয় কাস্টমারদের কিন্তু ইকোনমিক কন্ডিশন, বায়োলজি, যেটাকে বলা হচ্ছে যে আহ, মানে দেয়ার টেস্ট, দেয়ার ফিলোসফি, দেয়ার মান্থলি ইনকাম, এই বিষয়গুলো আসলে জানা সম্ভব এবং এই বিষয়গুলো জেনে দেন স্পেসিফিক প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বা স্পেসিফিক গ্রুপ অফ পিপলের জন্য বা স্পেসিফিক কাস্টমারদের জন্য এখানে সেলস অর্গানাইজেশনটা তাদের এই যে প্রোডাক্ট প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে এই পলিসিটা ইউজ করে। দেন টু নো দা চেঞ্জ ইন দ্য মার্কেট কন্ডিশন, এটা এক ধরনের ফাংশন। মার্কেট কন্ডিশন চেঞ্জ হচ্ছে কিনা জানতে হবে। টু রিকভার দ্য আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট অফ দ্য ক্রেডিট সেল, এটা জানতে হবে। মেনটেন্স এন্ড কালেকশন ডাটা ব্যাংক, এই বিষয়গুলো জানতে হবে। সেলস ম্যানেজার অলসো লুক আফটার দ্য অফিস ওয়ার্ক লাইক পার্সেস অফ স্টেশনারি, এই বিষয়গুলো আদার কাজগুলো। তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ফাংশন অফ সেলস অর্গানাইজেশন। নাও নিড অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ সেলস অর্গানাইজেশন, সেলস অর্গানাইজেশন কেন দরকার। তো আসলে আমরা যে ফাংশন গুলা পড়লাম সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে এই ফাংশন গুলা ছাড়া তো আসলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটা অর্গানাইজেশন গ্র করা সম্ভব নয়। এই জন্য আমরা বলতে পারি যে নিড বা ইম্পর্টেন্স অফ সেলস অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা স্পেসিফিক পয়েন্ট আউট করছে। আমরা কিছু একটু পয়েন্ট আউট করলে বুঝতে পারবো সহজ। এটা দেখেন, টু এনেবল দ্য টপ ম্যানেজমেন্ট টু ডেভেলপ টু ডিভোট টু মোর টাইম ইন পলিসি মেকিং ফর দ্য গ্রোথ এন্ড এক্সপানশন অফ বিজনেস। বলছে যে সেলস অর্গানাইজেশনটা কেন দরকার, সেখানে বলছে যে টু এনেবল দ্য টপ ম্যানেজমেন্ট টু ডিভোট টু মোর টাইম ইন পলিসি মেকিং ফর দ্য growth and expansion of business, then to divide it and fix authority among the subordinate so that they may shift work, then to avoid repetition of duties and functions so that there may not be any confusion among them, to locate responsibility of each and every employee so that they can complete the whole work in stipulated time। এই বিষয়গুলো সহজ, আপনারা জাস্ট একবার রিডিং দিলে বুঝতে পারবেন। সো নিড এন্ড ইম্পর্টেন্স অফ সেলস অর্গানাইজেশন আমরা বুঝলাম। দেন ফ্যাক্টরস, সোহেল মাহমুদ শুনতে পাচ্ছেন? সোহেল শুনতে পাচ্ছেন? ওকে। ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার, তো এখানে বলছে যে কি কি বিষয় যে অর্গানাইজেশন এর যে অর্গানাইজেশনাল যে স্ট্রাকচার আছে বা অর্গানাইজেশন আছে, অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারকে ইনফ্লুয়েন্স করে কিছু বিষয় আছে, সেই বিষয়গুলো আমরা
And then next is the size and structure of field sales force is usually based on some means of specialization like product, customer, geographic division, pricing and distribution. So এই ফ্যাক্টর গুলো আমরা জানবো যে এবং এই ফ্যাক্টর গুলো কিভাবে অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারকে ইনফ্লুয়েন্স করে, প্রভাবিত করে, সেই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখবো। প্রথমে দেখেন প্রোডাক্ট বেসড সেলস অর্গানাইজেশন, তারপরে বলছি কাস্টমার বেসড সেলস অর্গানাইজেশন, জিওগ্রাফিক সেলস অর্গানাইজেশন, সাইজ বেসড অর্গানাইজেশন, ডিস্ট্রিবিউশন বেসড অর্গানাইজেশন, প্রাইস বেসড অর্গানাইজেশন এন্ড এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর। বলছে যে ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার, প্রোডাক্ট বেসড সেলস অর্গানাইজেশন যদি হয়, অর্থাৎ প্রোডাক্ট বেসড সেলস অর্গানাইজেশন, কোন সেলস অর্গানাইজেশনটা যদি প্রোডাক্ট বেসড হয়ে থাকে সেটা কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে দেখেন, দ্য নেচার অফ দ্য প্রোডাক্ট অর সার্ভিস ডিটারমিনস দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য সেলস অর্গানাইজেশন। একটা সেলস অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারটা কেমন হবে সেটা মূলত কি ধরনের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস নিয়ে তারা বিজনেস করতে চায় বা বিক্রি করতে চায় সেটার উপর ডিপেন্ড করে। যদি তারা গার্মেন্টস প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চায় সেক্ষেত্রে সেলস অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচার এক ধরনের হবে। যদি তারা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চায় সেক্ষেত্রে সেলস অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারটা একরকম হবে। এই বিষয়টা বলছে দেখেন। তারপর হচ্ছে কাস্টমার বেস সেলস অর্গানাইজেশন, অর্থাৎ দেখেন এখানে কিন্তু আগে যেটা আলোচনা করলাম প্রোডাক্টের টাইপ, এখানে দেখেন কাস্টমার বেসড সেলস অর্গানাইজেশন, অর্থাৎ একটা অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার কিরকম হবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে কিরকম দেখেন। সেক্ষেত্রে বলছে যে ইজ মোর appropriate when nearly identical product are to be marked to several types of customer and the problem of selling to each types of different organizations such as Xerox and IBM, Hewlett Packard, যেটাকে আমরা এইচপি বলি ল্যাপটপের কোম্পানি, আর কাস্টমার বেসড অর্গানাইজেশন। সেক্ষেত্রে যদি আপনার এটা যেটা বললাম যে সেলস অর্গানাইজেশনটা কিরকম হবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে এক্ষেত্রে কাস্টমারের উপর, যে অর্থাৎ আপনার অর্গানাইজেশন বা সেলস এর অ্যাক্টিভিটি কাস্টমার বেসিসে হয়ে থাকে, যে ইউ হ্যাভ টু সেলস রিগার্ডিং স্পেশাল কাস্টমার গ্রুপ অফ কাস্টমারের জন্য যদি আপনার প্রোডাক্ট বা আপনার সার্ভিসটা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার সেলস অর্গানাইজেশনও স্ট্রাকচারটাও এইরকম আপনার মানে চেঞ্জ হবে এবং ওই নেচারের উপর ডিপেন্ড করে আপনার আপনার কাস্টমারদের নেচারের উপর আপনার সেলস অর্গানাইজেশনের নেচারটা বা স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেন জিওগ্রাফিক সেলস অর্গানাইজেশন। সুহেল মাহমুদ শুনতে পাচ্ছেন? আনমিউট করে কথা বলেন, আপনি এটা আনমিউট করে মাইক্রোফোন আনমিউট করে কথা বলে আমি শুনতে পাবো। ওকে, জিওগ্রাফিক সেলস অর্গানাইজেশন। আচ্ছা শুনতে সুহেল, পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা থ্যাংক ইউ সুহেল, ধন্যবাদ। জিওগ্রাফিক সেলস অর্গানাইজেশন এখানে বলছে যে আসলে আপনার সেলসটা নির্দিষ্ট জোনের জন্য যদি হয় বা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে মধ্যে যদি করতে চান সেক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে যেহেতু আপনি সেলস করতে যাচ্ছেন তাহলে আপনার সেলস অর্গানাইজেশনটা আছে, এটা স্ট্রাকচারটা আপনার ওই জিওগ্রাফিক এরিয়ার উপর ডিপেন্ড করে আপনার স্ট্রাকচারটাও রেডি করতে হবে। মানে যদি আপনার জিওগ্রাফিক এরিয়ার যে জিওগ্রাফিক এরিয়ার মধ্যে আপনি আপনার সেলসটা করতে যাচ্ছেন বা সেলস অ্যাক্টিভিটিস কন্ডাক্ট করতে যাচ্ছেন তাহলে ওই জিওগ্রাফিক এরিয়ার পিপলদের বা কাস্টমারদের সবকিছু বিবেচনা করে দেন তো আপনাকে সেলস অ্যাক্টিভিটিতে যেতে হবে। তো এই জন্য আপনার সেলস অর্গানাইজেশনটাও আপনার বা স্ট্রাকচারটাও এইভাবে চেঞ্জ হয়ে যায় বা ওইভাবে গঠিত হয়। সেলস অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারটাও ওই আপনার জিওগ্রাফিক এরিয়ার উপর ডিপেন্ড করে গঠিত হয় বা নেচার অফ জিওগ্রাফির উপর ডিপেন্ড করে গঠিত হয়। দেন আসেন সাইজ বেসড অর্গানাইজেশন, অর্থাৎ আপনার প্রতিষ্ঠানের সাইজ যদি অনেক হিউজ বড় হয় সেক্ষেত্রে এক ধরনের সেলস অর্গানাইজেশন একরকম ভাবে তৈরি হবে, আবার যা আপনার প্রতিষ্ঠানটা অনেক ছোট সেক্ষেত্রে আপনার সেলস অর্গানাইজেশনটা অন্যভাবে তৈরি হবে। তাহলে সেলস অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারটা মূলত ডিপেন্ড করতেছে আপনার প্রতিষ্ঠানের সাইজের উপর। প্রতিষ্ঠানের সাইজটা যদি ছোট হয় তাহলে আপনার সেলস অর্গানাইজেশনটাও অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে তৈরি করে হবে, মানে অন দ্য বেসিস অফ ইয়োর সাইজ অফ ইয়োর এন্টারপ্রাইজ অর সাইজ অফ ইয়োর কোম্পানি। আর যদি আপনার প্রতিষ্ঠানটা বড় হয় তাহলে আপনার ওই সেলস অর্গানাইজেশনটা ওইভাবে গঠন করা হয় বা হবে। দেন ডিস্ট্রিবিউশন বেসড অর্গানাইজেশন, আপনার প্রতিষ্ঠানটা যদি ডিস্ট্রিবিউশন বেসড হয়ে থাকে, যেমন কোম্পানি উইথ সিলেক্টিভ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল প্রিফার টু হ্যাভ দেয়ার, আচ্ছা কিছু ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি আছে দেখবেন যদি শুধুমাত্র তাদের কাজই হলো যে একটা অন্য কোম্পানির প্রোডাক্ট কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দেওয়া, অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র ডিস্ট্রিবিউট করে থাকে, তারা আসলে কোনো কিছু প্রোডাক্ট প্রডিউস করে না বা নিজে প্রডিউস করে নিজে সেলস করে না, বিষয়টা এরকম নয়। তো সেক্ষেত্রে ওই কোম্পানিটা যদি ডিস্ট্রিবিউট
বেসড হয়ে থাকে বা ডিস্ট্রিবিউশন বেসড হয়ে থাকে, তাহলে তাদের যে সেলস অর্গানাইজেশনটা, দ্যাট মিনস তারা সেলস অর্গানাইজেশন বলতে এখানে বোঝাচ্ছে তারা যে প্রোডাক্টটা ডিস্ট্রিবিউট করবে কাস্টমারের কাছে, এই ডিস্ট্রিবিউটটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ডস অফ সেল। তো এই যে ডিস্ট্রিবিউশন করবে তারা অ্যাকচুয়ালি এই ডিস্ট্রিবিউশনের উপর বেসিস করে তাদের সেলস অপারেশনটা করবে। আমরা একটু পড়ে এটা দেখি। কোম্পানিজ হোয়াইল সিলেক্টিভ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল prefer to have their own outlet and decide in their favor of simple sales organization, while the companies with intensive distribution strategy through various retail channel, serving wider and deeper পকেটস হ্যাভ কমপ্লেক্স অ্যান্ড লার্জ সেলস অর্গানাইজেশন। বলছে যে যখন একটা কোম্পানি নিজেই যখন তার ডিস্ট্রিবিউশনটা করতে চায় এবং ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আলাদা করে সেক্ষেত্রে আপনার দেখা গেল যে আউটলেট স্থাপন করে, নিজস্ব আউটলেট স্থাপন করে, তখন কিন্তু তাদের মানে এরিয়াটা বড় হয়ে যায়, তাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলা কমপ্লেক্স হয়, তাদের স্ট্র্যাটেজি গুলা কমপ্লেক্স হয় এবং রিটেল চ্যানেল গুলা বেশি হওয়ার কারণে এবং ওয়াইড আকারে যারা তারা যদি ডিস্ট্রিবিউট করতে চায়, সেক্ষেত্রে তাদের সেলস অর্গানাইজেশন যেটা ডেভেলপ করা হবে সেটা একটু লার্জ এবং কমপ্লেক্স হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে প্রাইস বেসড অর্গানাইজেশন একই রকম, প্রাইসের উপর ডিপেন্ড করে, এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর কিছু আছে এটা বিভিন্ন। আচ্ছা, দেন দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ফর্মুলেশন অফ সেলস স্ট্র্যাটেজিস। ফর্মুলেশন অফ সেলস স্ট্র্যাটেজিস হলো যে সেলস যে আপনি করবেন সেটা স্ট্র্যাটেজি করতে হবে। সেই স্ট্র্যাটেজিটা সেলস অর্গানাইজেশন অনেক সময় নিয়ে থাকে, অথবা সেলস ডিপার্টমেন্ট অনেক সময় নিয়ে থাকে, অথবা সেন্টার অর্থাৎ টপ লেভেল অথরিটি অনেক সময় নিয়ে থাকে। যদি ছোট প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে বা সোল এন্টারপ্রাইজ হয়ে থাকে ছোট, সেক্ষেত্রে হয়তো টপ লেভেল অথরিটি বা ওনার ওনার যে সে নিজে নেয়। অনেক সময় যদি মিডিল কোয়ালিটি যে কোম্পানি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো বা যদি সেলস ডিপার্টমেন্ট থাকে বা সেলস অর্গানাইজেশন নাই বাট সেলস ডিপার্টমেন্ট আছে, তাহলে সেলস ডিপার্টমেন্ট এই সেলস স্ট্র্যাটেজিটা গ্রহণ ফর্মুলেট করে থাকে। আবার যদি বড় প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো সেলস ডিপার্টমেন্ট সেক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে থাকে এবং অনেক সময় সেলস অর্গানাইজেশনও সেলস স্ট্র্যাটেজি গুলা ফর্মুলেট করে থাকে। তো এই ফর্মুলেশন অফ সেলস স্ট্র্যাটেজির মধ্যে কিছু ওয়ে আছে, যে কি নির্দিষ্ট ওয়ে এর উপর ডিপেন্ড করে তারা সেলস স্ট্র্যাটেজি করে। যেমন প্রথমে বলছে আইডেন্টিফাই গোল এন্ড অবজেক্টিভস অফ দ্য সেলস টিম। সেলস টিমের আপনার যে সেলস পার্সোনাল আছে তাদের গোল এবং উদ্দেশ্য উপর ডিপেন্ড, মানে উদ্দেশ্যগুলো আপনাকে প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আসলে সেলস টিমের উদ্দেশ্য কি। দেন বি ক্লিয়ার অন ইউর সেলস টার্গেট। সেলস টার্গেট ক্লিয়ার করতে হবে যে আসলে সেলস টার্গেটটা কত বা কি পরিমাণ আপনার সেলস টার্গেট। মেক শিওর দ্যাট টার্গেট আর রিয়ালিস্টিক অ্যান্ড অ্যাচিভেবল, অর্থাৎ আপনি যে সেলস টার্গেটটা নির্ধারণ করবেন সেই টার্গেটটা যাতে অ্যাচিভেবল হয়, মানে সেটা যেন অ্যাচিভ করা সম্ভব হয়। দেন অলসো অ্যাসাইন এ ফিক্সড টাইম লাইন টু অ্যাচিভ দ্যাট টার্গেট, অর্থাৎ এই টার্গেটটা অর্থাৎ সেলস টার্গেটটা ফুলফিল করার জন্য ইউ হ্যাভ টু ফিক্স আপ এ টাইম লাইন, অর্থাৎ মানে আপনি একটা টাইম দিতে হবে যে উইদিন দিস টাইম উই উইল অ্যাচিভ আওয়ার সেলস টার্গেট। তো এই কাজটা অ্যাকচুয়ালি সেলস স্ট্র্যাটেজির মধ্যে একটা স্টেপ বলতে পারেন বা একটা ফর্মুলেশন মানে ধাপ বলতে পারেন, যে এই ধাপে এই এই একটা ওয়ে বা এই ওয়েতেও সেলস স্ট্র্যাটেজি গুলা নেওয়া হয়। দেন নো ইউর প্রোডাক্ট অয়েল, অর্থাৎ আপনার প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানতে হবে যে হোয়াটস ইউর প্রোডাক্ট, হোয়াট ইউর প্রোডাক্ট contains, what's the feature of your product or feature of your benefits, sorry service, types of need your, what types of need of customer which can meet up by your product, এই বিষয়গুলো আপনাদের জানতে হবে। প্রোডাক্ট সম্বন্ধে ডিটেলস ধারণা আপনাকে দিতে হবে এবং এই প্রোডাক্টের উপর মানে ডিটেলস ধারণা যদি যা থাকে তাহলে কি করতে পারবেন দেখেন। তাহলে বলছে যে ওয়ান উড নট বি, আচ্ছা, the the marketer must interact with the customer to find out more about their expectation from the product as well as the organization. One will not be able to convince the customer until he himself is clear with the benefit of the product. তো এক্ষেত্রে যেটা বলতেছিলাম যে সেলস স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করার জন্য আপনাকে আপনার যারা সেলস পার্সোনাল আছে বা হিউম্যান রিসোর্স আছে বা যারা বিক্রয় কর্মী আছে তাদেরকে মূলত ওই প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আগে জানতে হবে। তারা যদি ভালো মতো প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানে দেন ইট ইজ পসিবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ক্যাপচার অর মোটিভেট your customer who are eager or who will buy your product or service। এই বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি দেন আইডেন্টিফাই ইউর টার্গেট মার্কেট, তারপরে আপনাকে আপনার মার্কেটটা টার্গেট করতে হবে। দ্যাট মিনস ইন ইন হোয়ার ইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু সার্ভ, দ্যাট মিনস হোয়ার মানে এ গ্রুপ অফ পিপল ইন হোয়ার ইউ ওয়ান্ট টু সেল ইউর প্রোডাক্ট।
সেই গ্রুপ অফ পিপলকে আপনাকে কি করতে হবে, টার্গেট করতে হবে। সো ইটস অ্যানাদার স্ট্র্যাটেজি অফ সেলস, another strategy of sales is another strategy of sales. And the fourth strategy is hire the right individual for the sales team. অর্থাৎ আপনি আপনি টার্গেট ঠিক করে ফেললেন, সেলস টার্গেট ঠিক করলেন, সেলস মার্কেট ঠিক করে ফেললেন। এখন যাদের দ্বারা এই সেলসটা হবে, ফাংশনিং হবে, অর্থাৎ বিক্রয় কর্মী, তাদেরকে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং রাইট পিপলকে রাইট পজিশনে নিয়োগ দিতে হবে, তাদেরকে দিয়ে আপনার সেলিং অ্যাক্টিভিটি গুলো কন্ডাক্ট করতে হবে। তো এক্ষেত্রে বিষয় হলো যে আপনাকে রাইট ইন্ডিভিজুয়ালকে বের করতে হবে। অর্থাৎ মানে যে আসলে ওই কাজের জন্য পারফেক্ট না, তাকে যদি আপনি নিয়োগ দেন, তাহলে কিন্তু আপনার সেলস যে প্ল্যান আছে সেটা কিন্তু ভেস্তে যাবে। তো এক্ষেত্রে রাইট পিপলকে আপনি নিয়োগ দিতে হবে ফর দ্য সেলিং অ্যাক্টিভিটি। দেন দ্য পয়েন্ট নাম্বার 5, দ্যাট ইজ ডোন্ট lie to your customer. Don't lie to your customer. It's important to maintain transparency. অর্থাৎ কাস্টমার কাছে মিথ্যা বলা যাবে না। It's important to maintain transparency. অর্থাৎ স্বচ্ছ হতে হবে আপনার রিগার্ডিং ইউর সার্ভিস অর রিগার্ডিং ইউর প্রোডাক্ট। কমিউনিকেট হোয়াট অল ইউর প্রোডাক্ট অ্যাকচুয়ালি অফার। অর্থাৎ আপনার প্রোডাক্টের বেনিফিট বা আপনার প্রোডাক্টের ফিচার গুলা যেটা আছে অ্যাকচুয়ালি সেটাই আপনার কাস্টমারকে জানাতে হবে। বাকি বিষয়গুলো আবার, এবং এই কাস্টমারকে যেই আপনার ফিচার গুলা জানাবেন এটা একটু ক্লিয়ার এন্ড ক্রিস্টাল হতে হবে। এন্ড দেন 6 নাম্বার সেলস স্ট্র্যাটেজি হলো নো হোয়াট ইউর কম্পিটিটরস আর অফারিং। শুধুমাত্র আপনি আপনার প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানলেন, কাস্টমারকে ইনফ্লুয়েন্স করলেন, বাট আপনাকে পাশাপাশি দেখতে হবে যে আপনার রিলেটেড মানে আপনার কম্পিটিটর যারা আছে তারা একই ধরনের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যারা মার্কেটে অফার করে, তাদের প্রোডাক্ট সম্বন্ধে বা তাদের সার্ভিস সম্বন্ধে বা তাদের আইডিয়া, সার্ভিস, প্রোডাক্ট এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে হবে এবং তাদের যেই প্রোডাক্ট গুলার স্ট্রেংথ কোথায়, অপরচুনিটি কি, উইকনেস কি, থ্রেট কি, এগুলা বিবেচনা করে আপনার প্রোডাক্টের স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটি এবং থ্রেট অ্যানালাইসিস করতে হবে। দেন আপনি বুঝবেন যে আসলে এই প্রোডাক্টটা যদি মডিফাই করা লাগতে পারে বা এই প্রোডাক্টটা আরো নতুন কোনো ভাবে ডেভেলপ করা লাগতে পারে, সেটা করতে পারেন। অথবা মনে করেন যে না, এই প্রোডাক্টটা আর মার্কেটে মানে মানে স্টেবল করা যাবে না, সেক্ষেত্রে আপনি প্রোডাক্টটা আউট অফ মার্কেট করে দিতে পারেন। সো এইটা প্রোডাক্ট একটা স্ট্র্যাটেজি, সেলস স্ট্র্যাটেজি। দেন সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ মাস্ট ডু দেয়ার হোমওয়ার্ক বিফোর গোয়িং টু দ্য সেলস কল। অর্থাৎ আপনার যে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে যারা বা বিক্রয় কর্মী আছে, তাদেরকে তাদের যে হোমওয়ার্ক, অর্থাৎ বিক্রয়ে যাওয়ার আগে তাদের হোমওয়ার্ক গুলা সেরে নিতে হবে। দেন ডিভাইস স্ট্র্যাটেজিস অ্যাজ পার দ্য টার্গেট অডিয়েন্স। অনেক সময় আপনার স্ট্র্যাটেজি গুলো ডিভাইস করা লাগতে পারে অ্যাজ পার দ্য টার্গেট অডিয়েন্স। আপনার যারা অডিয়েন্স অর্থাৎ আপনার যারা কাস্টমার, তাদেরকে বিবেচনা করে অনেক সময় আপনার স্ট্র্যাটেজি গুলো ডিভাইস করার প্রয়োজন পড়তে পারে। দেন ম্যানেজমেন্ট মাস্ট কন্ডাক্ট ফ্রিকুয়েন্ট মিটিং উইথ দ্য সেলস টিম। এটা অবশ্য আরেকটা সেলস স্ট্র্যাটেজির মধ্যে পড়ে। সেটা হলো যে যারা সেলস ম্যানেজমেন্টে যারা থাকে বা যে থাকে, তাদের উচিত যে নিয়মিতই যারা সেলস টিম থাকে তাদের সাথে মিটিং করা। কারণ হলো যে এটা একটা চ্যালেঞ্জিং টাস্ক, চ্যালেঞ্জিং জব। কারণ মানে মানে প্রতি মুহূর্তেই কাস্টমারদের টেস্ট চেঞ্জ হয়, কাস্টমারদের সুইচিং হয়, কম্পিটিটর আসে, নতুন নতুন প্রোডাক্ট বাজারে আসে। তো এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে সেলস টিম যারা আছে তাদের সাথে বারবার ফ্রিকোয়েন্ট মিটিং করার প্রয়োজন পড়ে এবং তাদেরকে দিক নির্দেশনা বা গাইড দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে টু ক্যাপচার দ্য মার্কেট অর টু সাস্টেন ইন দ্য মার্কেট। সো এইভাবে মোটামুটি 12টা আছে, আপনারা একটু দেখে নেবেন। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট দ্যাট ইজ সেলস ম্যানেজমেন্ট। তো সেলস ম্যানেজমেন্ট সোহেল মাহমুদ আমরা আজকে শেষ করলাম। নেক্সট দিনে আমরা তাহলে শুরু করব হলো প্রমোশনাল ম্যানেজমেন্ট। প্রমোশনাল ম্যানেজমেন্টের বোধহয় দুই একটা আমাদের লেকচার হয়ে গেছে। তো আজকে এই পর্যন্ত। সোহেল মাহমুদ শুনতে পাচ্ছেন কিনা? জি স্যার। তো ঠিক আছে সোহেল মাহমুদ, স্যার তাহলে বলছি স্যার, হ্যাঁ বলেন। আমাদের নেক্সট ক্লাস কবে হবে স্যার? প্রত্যেকদিন, প্রত্যেক সপ্তাহে, তো প্রত্যেকদিন সরি প্রত্যেক সপ্তাহে এই দিনে হয়। রবি রবিবার রবিবার 8:45। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ক্লাস আচ্ছা রবিবার ঠিক আছে, 8:45 হবে। ওকে স্যার। সবাই একটু জয়েন করবেন। আর এই ভিডিও লেকচারগুলো আমরা ইউটিউবে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে দেখে নেবেন। সোহেল ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।